Career class main specific eta power pack package lu anise jihetu APSC prelims already hoy gol aru APSC tentative calendar anukhori mains teonoke conduct koribo June or July so he khetrot ami etiar pore amar prostuti solai nibo lagibo right so amar career class e khini package lu ana hoise jot main test series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apalake within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apalake keneke test series to likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apalake within 48 hours pabo logote mains guidance etao loina hoise so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত package lo ana hoise jo test series aru mains guidance so apnaloke pabo for 15000 right aru jodi apnaloke bhabise je mur GS2 ba GS1 ekhini mur thike ase but moi ethics ba international relations enokwa kisman individual subject lobo bisaiso he khetto to apnalokor karone enokwa subidha jonok kori 2500 di apnaloke individual subjects khini avail koribo paribo লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট ওকে সো আজিৰ ক্লাসটো অকনমান ৰিল্যাক্স থাকিব আজি আমি ক্লাসৰ মানে লেসন ডিসকাস নকৰো আপোনালোকৰ যিখিনি নোটস আছে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি এনসাৰস আছে সেইখিনি আমি ইভালুৱেট কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনে কোনে মোক আপোনালোকৰ নোটস শেয়াৰ কৰিছিলে কাৰ ইভালুৱেট হোৱা নাই কাইন্ডলি মোক জনাই দিব প্ৰিয়ম মেম মোৰ তৃষ্ণা ওকে প্ৰিয়মৰ কিবা এটা অসুবিধা আছিলে নে যে ৰিজলভ হ'ল নে প্ৰিয়ম আৰ ইউ দেয়াৰ ওকে প্ৰিয়ম নাই ক্লাছত নে আছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি প্ৰথম তৃষ্ণাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম ডিলিমিটেশন কমিশন ওকে What role does Delimitation Commission plays in strengthening the democratic framework of India? Itya, Delimitation Commission, apuni ako underline kora nai. ঠিক আছে সদায় কোৱেশ্চনটোত আন্ডাৰলাইন কৰি যাব যাতে আমি কোৱেশ্চনটোৰ পৰা ফালৰি কাটি নাযাওঁ ঠিক আছে কেতিয়াবা পাহৰিও যাব পাৰো হেতু নহয় ঠিক আছে নেক্সট ডিলিমিটেশন কমিশনৰ লগত কি বস্তু ৰিলেট কৰিছে ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ কিৱৰ্ড মূল বস্তু আপুনি লিখিছে ডিলিমিটেশন কমিশন ডিলছ উইথ ৰিড্ৰয়িং অফ বাউণ্ডাৰীজ অফ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ হয়নে এণ্ড লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ Legislative Assembly and Lok Sabha constituencies, okay, based on recent census. Delimitation Commission plays an important role in democracy of India as it ensures fair, equal, and accurate representation. Role of Delimitation Commission in democracy. No political biasness as it follows independent process. Yar apni somukoi bracketot likhi dibo pare kun manhu involve hoi thake. Supreme Court or judge, hoine? তাৰপিছত ECI আৰু Chief Electoral Officer of the State. So এইকেইটা মেনশন কৰি দিব আপুনি যেটো কথা কলে যেতিয়া আপুনি এনে ধৰণে তাৰ মানে ৰিলেটেড ডেটাটো দি দিব তেতিয়া আপোনাৰ যেটো যুক্তি আপুনি ইয়াত দৰখাইছে সেই যুক্তিটো স্ট্ৰেংথেন হৈ যায় focuses on fairness and equal representation social and regional equity ensures proportional representation okay Scope of public consultation, yes. Amendments based on feedbacks. Periodic analysis, protection of SCs, STs through reservation, and again, reservation. Preserving the honesty of democratic process. এই যেটো আপুনি যুক্তি দিছে এইটো অকনমান ভেগ হৈ আছে ঠিক আছে আমি যেতিয়া বডিত বস্তুবিলাক লিখো মোৰ স্পেসিফিসিটি তো আপুনি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে ঠিক আছে যিমান বেছি স্পেসিফিক কৰিব হিমানে আপুনি strong arguments build কৰিব okay criticism and challenges impact on population control
Very good. Frozen seat numbers are the disadvantaged groups not similarly protected. Thus, it can be concluded that Delimitation Commission plays a crucial role in resetting the boundaries of constituencies, plural hobo. Without changing political scenario of India, it can strengthen the democracy of the country. A sentence to aru bhal hobo. ঠিক আছে? ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণে ভাল কৰিব পাৰে যে after every census, since the numbers, the population increases or decreases or changes according to it, when we conduct a delimitation, when we set a delimitation commission for the redrawing of the boundaries, we ensure কিবা এটা লিখি দিব পাৰে তেনেকে ঠিক আছে বাকি ভাল হৈছে আপোনাৰ answer আৰু অকনমান এনেকুৱা যিবিলাক আপুনি ফ্যাক্টস বিলাকৰ লগত যাৰ উদাহৰণ যদি সমুখে দিব পাৰে তেতিয়া আৰু ব্ৰাউনি পইণ্টস পাব এইখিনিও যথেষ্ট ভাল হৈছে ঠিক আছে নুচুৱাকে লিখিছেনে আপুনি ঠিক আছে না ভয়েসটো ডিসকানেক্ট হৈছে ওকে ট্রাই কৰক হয় মেম মই নোচোৱা পাছত আপোনাক মই অকনমান শুনা পোৱাত অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আপুনি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ মই ওপৰত নোচোৱাকে লিখিছো কালি নোটছৰ বনোৱাৰ পাছত হয় ঠিক আছে ভেৰি গুড যদি মেইন এইম হৈছে আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নিজৰ মেণ্টেল এবিলিটিটো টেষ্ট কৰাটো ঠিক আছে আপোনাৰ এনচাৰ্ছ ভাল হৈছে এনচাৰ ভাল হৈছে লিখি যোৱাটোৱে অকল হেৰি ঠিক আছে আপুনি যেনেকে কৈছে যে যেটো কনস হয় তাত আপুনি আৰু দিব লাগিব যে যেহেতু ফ্ৰোজেন যেটো কথা কোৱা হৈছে যে কোনকিটা সনত ডিলিমিটেশন কমিশন বহা নাছিলে ফ্ৰিজ কৰা হৈছিল হেকিটাও উল্লেখ কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছেনে মই যেটো বস্তু আপোনাক কৈছো আপুনি যেকিটা যুক্তি দিব হয় এই মেম অনুসৰি তাৰ ৰিলেটেড ফ্যাক্ট খিনি দিব চেষ্টা কৰিলে আপোনাৰ যুক্তিটো ষ্ট্ৰং হ'ব ওকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মোৰ নোটটো দেখিয়ে ভাল লাগিছে ability to recognize understand manage one's own emotion structure eketa ase types positive negative intelligence think rationally act purposefully and deal effectively spatial naturalistic musical okay triarchic by Robert Sternberg এইবিলাক যেবিলাক থাকে ন এইবিলাক এনেকুৱা কৈ বক্স কৰি দিব পাৰে বা হাইলাইট কৰি দিব পাৰে যেটা আপুনি নোটটো চাব পটকতে যেটা আপোনাৰ চকুলে গুছি আহে ঠিক আছে otherwise I am very pleased I'm very, very pleased. বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনাৰ নোটটো This is the way you should make your notes. কম সময়ত বহুত ধুনীয়াকৈ ৰিভিজন আপোনাৰ হৈ যায় তেতিয়া Please keep up the good work. You are on the right track. Next, Amit. Mr. Amit, আপুনি আছেনে? Hi, ma'am. Okay. Why did the armies of British East India Company mostly comprising eto ki likhile apni comprising hobo eto comprising Indian soldiers been consistently against the more numerous and better equipped armies than the Indian rulers apuni eta history kori ase niki Hi, ma'am. History. Eto PYQ আছিল question to. আচ্ছা আপুনি আমাৰ ইয়াৰ নোট খিনি বনোৱা নাই নেকি বা কোৱেশ্চন খিনি কৰা নাই বনাই আছো মেম বনাই আছো ওকে ঠিক আছে বাৰু চাই দিছো ট্ৰাই কৰিব আমি যেকিটা মানে কনটেক্সটত পঢ়ি আছো হেকিটাৰে আনসাৰ লিখিবলে ওকে তেতিয়া মোৰ ৰেলেভেন্ট হয় 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 মই চাই দিম বাৰু এতিয়া Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently and the more numerous and better equipped armies than of the Indian rulers? Give reason. British East India Company defeated larger Indian armies through military and political superiority. Despite comprising mostly of Indian sepoys, the East India Company armies triumphed due to advanced tactics, discipline, and leadership. Reasons আপোনাৰ অকনমান ইংলিশটোত আপুনি অকনমান জোৰ দিব লাগিব ঠিক আছে কতবাত অকনমান grammatical errors আছে reasons behind the victory of East India Company military strategy and organization modern military tactics and effectively adopted modern military tactics and effectively used combined arms while Indian armies were less organized and hadn't adopted modern techniques. এই বস্তুটো যেটো আপনি লিখিছে এই গোটেইখিনি বস্তু আপনি কম ওয়ার্ডস হলে আনিব পাৰিব বুজিছেনে যেনেকে আপুনি
এটাতো আপুনি EIC বুলি যে লিখিছে EIC বুলি প্ৰথম অৱস্থাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি লিখাৰ সময়তে ইয়াতে ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ফাৰ্দাৰ EIC বুলি আপুনি এনসাৰ্স বিলাকত আকৌ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে নিলিখাকে মানুহে বুজি নাপাব নহয় EIC টো আমি তেনেকুৱা ধৰণে ধাৰণা এটা ৰাখিব লাগিব যে সেকেন্ড যিজন মানুহে পঢ়ি আছে তেখেতে বুজি নাপাবও পাৰে ঠিক আছে আৰু এইটো আপুনি কেনেকুৱা যেতিয়া আপুনি আনসাৰ এটা লিখে প্যাৰাগ্ৰাফ এটা লিখে সেন্টেন্স এটাও লিখে কিমান কম ওয়াৰ্ডছত বেছিকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে সেইটো যত্ন ল'ব লাগিব আৰু আপুনি সদায় চাব লাগিব আপুনি কোডবাত ৰিপিট কৰিছে নেকি ৰিপিট কৰিছে মানে হেতুত প্ৰডাক্টিভিটি আপোনাৰ কমি গৈছে হয়নে এফৰ্টটো বেছি হৈছে কামটো কমি গৈছে সো ইয়াতে আপুনি মিলিটাৰী স্ট্ৰ্যাটেজি এণ্ড অৰ্গানাইজেশন দিছেই তাত ক'ব লাগে EIC's armies had adopted কে had বুলি লিখিলে আপোনাৰ কম সময় লাগিব ন modern military tactics and effectively used combined arms which was missing in Indian army ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি অৰ্গানাইজেশনটো লিখি দিব সো এই যেতিয়া টাৰ্গেটটো আপুনি মাইন্ডক এবাৰ দি দিলে যে আপুনি কম ওয়াৰ্ডছত লিখিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ মাইন্ডটো তেনেকে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব diplomacy and espionage EIC used diplomacy and espionage এটা দেখিছানে diplomacy and espionage এই বস্তুটো আকৌ ৰিপিটেড হ'ল ন সেকেন্ড লাইনটোত বুজি পাইছানে what I am trying to tell you হয় so হেতু কমাই দিব ওকে ট্ৰাই কৰিব আপুনি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছেহে it will come হয় to create divisions and mistrust among Indian rulers, weakening their position. Control of maritime trade and resources. EIC's dominance in maritime trade allowed them to control vital resources such as money, weapons, and supplies, which they used to finance and equip their armies. এইখিনি আকৌ repeat হৈছে ইয়াত এই বস্তুটোৱে এই সেকেন্ড সেন্টেন্সত আকৌ লিখিছে ঠিক আছে EIC's ইয়াৰ একেটা বস্তুৱে আপুনি লিখাৰ ডাবল হেডিং দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এবাৰতে দিব আৰু হেতুতে সেন্টেন্সত আপুনি দি পেলাই আন্ডাৰলাইন কৰি দিব ঠিক আছে টেকনলজিক্যাল এডভান্টেজ EIC had technological advantage দেখিছানে ৰিপিট হৈছে এটো কম কৰি দিব ইয়াতে আপুনি অকল এনেকেই দি দিব পাৰে flintlock muskets field artillery এনেকুৱা কৈ দি দিলে একেটা বস্তুৱে বুজাব advanced weaponry বুলি লিখি এনেকে দি দিব পাৰে Political fragmentation and lack of unity. Indian states were politically fragmented and engaged in rivalries, making it easier for the British to use divide and rule strategy. Indian rulers' failure to modernize their armies and adopt a new military strategy, technologies and strategies. Organization to yat likhi dibo brigade strategy bhitorot. Put them at a disadvantage against the well-organized and disciplined EIC forces. Resources, technologies, resources or kothao likhibo lagibo. Okay, baki bhale hoise, but you can improve. Okay, ma'am. Next, who is there? Ma'am, more kali eta roi goisile. Okay, Korobi. Hoy, ma'am. Ethics, morality to salu niki ami. Kuntu roisile tenhole. What is the role of civil service? Etu kora nasilu niki ami. Etu roisile niki. Korobi. Etu mo side issue jan lagise dekhon. Korobi, are you there? This one, ma'am. Etu swane no. Okay. ঠিক আছে What is the role of civil service in strengthening vibrant democracy? Underlining the keywords again and again. ঠিক আছে মনত থাকিবনে Okay, ma'am. Okay, sorry. নীতিবাদ আৰু নৈতিকতাৰ শক্তিশালী মনোভাৱে গণতন্ত্ৰৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰে গণতন্ত্ৰত অসামৰিক সেৱাৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়েহে অসামৰিক সেৱাত নিয়োজিত বিষয়াসকলে জনসাধাৰণৰ মাজত বৰ্তাৰ ৰাখিব পৰা বিশ্বাস নিৰপেক্ষতা আৰু আদি গুণৰ দ্বাৰাহে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে তন্দনশীল ভাইব্ৰেণ্ট গণতন্ত্ৰত গঢ়ি তুলিবলৈ অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াসকলে যথেষ্ট গুণৰ প্ৰয়োজন কেইটামান উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল নেতৃত্বৰ গুণ উন্নীত কৰা অসামৰিক বিষয়াসকলে সু নেতৃত্ব দিব পৰাকৈ সাজু কৰিব লাগে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত নেতাসকলক সাহস দিব পাৰে আৰু নিজে এক ধনাত্মক উদাহৰণ হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰে স্বচ্ছতা আৰু স্পষ্টবাদিতা
জনসাধাৰণৰ বিষয়ক যিকোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁৰ স্পষ্টভাৱে আৰু স্বাধীনভাৱে বিষয়টোৰ ওপৰত স্পষ্টতাৰে মত পূৰণ কৰিব পাৰে। মত পোষণ কৰিব পাৰে। নিৰপেক্ষতা আৰু সততা জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় নিৰপেক্ষ স্থিতি অৱলম্বন কৰিব লাগে কিয়নো অসামৰিক সেৱা নিৰপেক্ষতা আৰু সততাৰ নীতি ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে অভিজ্ঞতা আৰু বিশেষীকৰণ অসামৰিক সেৱাই বিশেষ দক্ষতা আৰু বিশেষজ্ঞতা থকা ব্যক্তিক আকৰ্ষণ কৰে কঠোৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিযুক্তি লাভ কৰা বিষয়াসকলে সন্মুখীন হোৱা জটিল প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰী নীতি প্ৰস্তুত আৰু ৰূপায়িত কৰিবলৈ অভিজ্ঞ হৈ পৰে জনসেৱাৰ নীতি অসমৰ সেৱা জনসেৱাৰ অনুভূতি আৰু নাগৰিকৰ কল্যাণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল জনস্বাৰ্থৰ সেৱা আৰু ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ জীৱন উন্নত কৰাৰ বাবে উৎসৰ্গিত জনসাধাৰণেই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটি গণতন্ত্ৰ আৰু অসামৰিক সেৱা এটাই আন সেৱাৰ বিষয়াসকলে নৈতিক আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ জনসাধাৰণৰ লগত এটা সুস্থ সবল গণতন্ত্ৰ ভেটি গঢ়ি তোলাত অৰিহণা যোগাব পাৰে ভেৰি গুড আপুনি যথেষ্ট ইমপ্ৰুভ কৰিছে নোচোৱাকৈ লিখিছেনে আগেন হয় মেম আগতে ভেৰি গুড পঢ়ি লৈছো ভেৰি অ'কে আপুনি চেট বক্সত ক'ব পাৰে মই চেট বক্সটো খুলি লৈছো কি কৈছে মেম শুনিছেনে এতিয়া শুনিছো কওক হয় মেম মই গোটেই নোটছখিনি এবাৰ পঢ়ি লৈছো তাৰপিছত নিজৰ ভাৱেৰে লিখিছো আৰু অ'কে ভেৰি গুড বহুত ইমপ্ৰুভ কৰিছে আপুনি আৰু যিহেতু আপোনাৰ আখৰো বহুত ধুনীয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ উপস্থাপনো কৰিব পাৰিছে আপুনি এনেদৰে লিখিলে ইউ উইল বি ইন টপ ৰেংকছ মই কাকো ভুল মানে নিদিওঁ পৰামৰ্শ কেতিয়াও নিদিওঁ চ' আপোনাৰ ভুল হলে মই কম সদায় আঙুলিয়াই দিম বাট দ্য ৱে ইউ হেভ হয়, প্ৰেজেণ্টেড আপুনি আপোনাৰ গোটেইখিনি শৈলী বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে চ' আই হোপ আপুনি এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকে ঠিক আছে এৰি নিদিব আপুনি ইউ জাষ্ট নিড টু কণ্টিনিউ অ'কে এনিৱান you, এলছ ma'am. বিজয়তা আৰ ইউ দেৰ ৱেলকাম বিজয়তা আৰ ইউ দেৰ Yes, ma'am. আছো অ'কে আপুনি পঠিয়াইছিলে নহয় জানো নাই মেম এইটো মই চাই দিছো yes ma'am এইটো কালি কালি আৰুতো পঠিওৱা নাই আপুনি নে পঠিয়াইছে মেম মই পঠাইছিলো মেম ময়ো পঠিয়াইছিলো কোনে বিপাশা মেম মই প্ৰিয়ম প্ৰিয়ম এণ্ড বিপাশা প্ৰিয়ম আপোনাৰ কিবা এটা অসুবিধা আছিলে হয় মেম মানে মোৰ নোটছখিনি একচেছ হোৱা নাইকিয়া এতিয়াও হয় আচ্ছা আপুনি এটা কাম কৰিবচোন আপোনাৰ বেলেগ এটা ইমেইল পঠিয়াবচোন ঠিক আছে মেম ফৰ চাম ৰিজন আপোনাৰ এইটোৰ মেইলত কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে নৰ্মেলি হৈ যায় ঠিক আছে আপুনি ভিডিঅ'টো চাইছেনে কেনেকৈ ওৱান নোটটো একচেছ কৰিব লাগে মেম চাইছো মই তেনেকেই কৰিছো বাৰু অ'কে আপুনি হয়। বেলেগ এটা ইমেইল আইডি পঠিয়াই দিব আমি আকৌ আপোনাক এড কৰি দিম ঠিক আছে ঠিক আছে মেম মেম Ma'am. মই এইখিনি আপুনি যিটো বুজাইছে মই সেয়া পাই অকমান বুজি লিখিছো অ'কে আপুনি মোক ফটো হিচাপত পঠাইছে নেকি হয় মেম আপুনি সদায় স্কেন কৰি পঠিয়াব ঠিক আছে ঠিক নহ'লে মই আছে, লিখিব মেম। নোৱাৰো নহয় পেনটো দি হয় হয় অ'কে মই পঢ়ি দিম বাৰু হয় পৰিসীমা আয়োগ অ'কে এইটো আপুনি ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত বনাইছিলে ন মেম হয় আয়োগ হৈছে জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি একোটা সমষ্টি বিভাজিত কৰা 1952 চনত গঠন হোৱা এই আয়োগ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে মিলি গঠন কৰে ভেৰি গুড এই আয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তা জনসাধাৰণে সমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ অধিকাৰ পাব ভৌগোলিক দিশৰ পৰা যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনত সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰে ভেৰি গুড আয়োগে ওৱান ভোট ওৱান ভেলিউৰ অনুসৰণ কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ মুখ্য নিৰ্বাচনী কমিশ্যনাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী কমিশ্যনাৰ পদ্ধতি 42 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি মেম 82 82 নেকি 82 নম্বৰ এইটো কি লিখিছে অনুচ্ছেদ হয় অনুচ্ছেদ অনুসৰি সংসদত প্ৰতিটো পিয়লৰ পাছত পৰিসীমা আইনলৈ অধিনিয়ম জাৰি কৰে 170 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহক বিভাজন কৰা হয়
ইউনিয়নৰ চৰকাৰৰ পৰিসীমা আয়োগৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ 4বাৰ এই আয়োগ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে 1952 69 73 আৰু 2002 কাৰ্য আসনৰ সংৰক্ষণ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবন্ধকতা সংগঠন এটো কি লিখিছে গৰিষ্ঠতাৰ সিদ্ধান্ত ওকে প্ৰস্তাৱৰ প্ৰচাৰকৰণ জনসাধাৰণৰ মতামত মূল্যায়নৰ ভিত্তিত সংশোধন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ প্ৰচাৰ বৰ্তমান পৰিসীমা আয়োগৰ 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ অনুসৰি 84 নে এইটো 44 হয় মেম 84 হয় সংশোধনী মতে 2002 চনৰ আইন প্ৰচলিত হৈ আছে 2002 চনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সমষ্টিগত সালসলনি নকৰাকৈ 2026 চনলৈ আসন সংৰক্ষণ ওকে আসন সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ওকে ভেৰি গুড ভাল হৈছে নোটটো আপুনি নোটটোৰ অসুবিধা পাই আছে আদাৰৱাইজ ব্ৰিলিয়েন্ট এতিয়া আপুনি গম পাইছে কেনেকৈ চমুকে বনাব লাগে হয়নে হয় মেম গম পাইছো মেম আপুনি যিখিনি পঢ়ালে মই সেইখিনি পাই অকমান বুজি লিখিছো মানে নোটছটো পোৱা নাই যে পঢ়িবলে আপুনি আকৌ মই কাইলৈ আকৌ এবাৰ পঠিয়াই দিব আমি চেষ্টা কৰিম আকৌ এবাৰ দিবলৈ আই ডোন্ট নো কিয় ওৱান নোটে এনেকুৱা কৰিছে হয় মেম নালাগে ঠিক আছে ওকে আৰু কোনোবা আছে মেম মই পঠিয়াইছিলো মাধুৰ্য হয় মেম ডিলিমিটেশ্যন কমিশনৰ ওপৰত জনসংখ্যা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ভূখণ্ডীয় সমষ্টিৰ সীমা স্থাপন প্ৰক্ৰিয়াক সীমা নিৰ্ধাৰণ বোলে ন্যায্য আৰু সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগে গণতন্ত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এই ক্ষেত্ৰত আয়োগৰ সিদ্ধান্ত নিৰপেক্ষ আৰু আদালতৰ হস্তক্ষেপ মুক্ত ভেৰি গুড ইন্ট্ৰডাকশন সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ঐতিহাসিক পটভূমি 1951 চনত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা প্ৰথম সীমা নিৰ্ধাৰণ 1942 চনত 52 চনত সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগ আইন গৃহীত লোকপিয়ল আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ আইন প্ৰণয়ন প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ অন্তত 82 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি সীমা নিৰ্ধাৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগ গঠন সীমা নিৰ্ধাৰণ আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগ গঠন কৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ কাম সমান প্ৰতিনিধিত্ব আৰু এটো কি লিখিলে আসনৰ সংৰক্ষণ বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত সংখ্যাগৰিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ চূড়ান্ত আদেশ প্ৰকাশ সংসদ আৰু বিধানসভাৰ আসনৰ বিভাজন 1976 চনলৈকে লোকপিয়লৰ অন্তত লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ আসনসমূহ জনসংখ্যাৰ সমান প্ৰতিনিধিত্বৰ আধাৰত সমগ্ৰ দেশত বিতৰণ ইমানখিনি লিখিবলৈ আপোনাৰ লিখাখিনি বহুত যুক্তিপূৰ্ণ হৈছে কিন্তু আপুনি টাইম কিমান লাগিছে আপোনাৰ 20 minutes ma'am 20 minutes লাগিছে দেখিছে নে নাই এই 20 minutes আমি ল'ব নোৱাৰিম ঠিক আছে এইটো মানে আপোনাৰ ওচৰত সময় থাকিলেও মানে আপুনি এইটো 20 minutes লগাই দিলে বেলেগ আপুনি এনসাৰত কম্প্ৰমাইজ কৰিব সো ইয়াৰে কিছুমান বস্তু আপুনি কমাই দিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ এইখিনি বস্তু আপুনি ইউজ নকৰিলে হ'ব মানে এই কি বুলি কয় ডিলিমিটেশ্যন কমিশনৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা সেই কথাটো সুধিছে ন সো প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা ক'লে যিখিনি কথা আপুনি নিজে বিবেচনা কৰি উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আপুনি নকলেও হ'ব এনেকুৱা কৈ যিখিনি নকলেও হয় সেইখিনি বস্তু আপুনি আঁতৰাই দিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি বাৰু ঠিক আছে ওকে প্ৰত্যাহ্বানখিনি আৰু চমুকৈ যদি আপুনি লিখিব তেতিয়া আপোনাৰ টাইমটো কমি আহিব 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে আপুনি কিমান সময় পাব জানেনে 12 minutes yes maximum 12 minutes 10 minutes বুলি আপুনি ধৰিব লাগিব কিয় 10 minutes বুলি ধৰিব 2 মিনিটটো আপুনি প্ৰশ্নটো পঢ়োতে লাগিব ইফেক্টিভলি 10 মিনিট পাব আপুনি ঠিক আছে সো যিমান আপোনাৰ এতিয়া সময় লাগিছে এইটো আধা কৰিব লাগিব আৰু আধা কেনেকৈ কৰিব লাগিব যিখিনি আপোনাৰ অপ্ৰয়োজনীয় যেন আপুনি বিবেচনা কৰি উলিয়াব লাগিব যিখিনি লিখিলে হয় যদি যিখিনি বস্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিমান্ডটো ফুলফিল কৰা নাই বা বহুত বেছিকৈ সাপোৰ্ট কৰা নাই বুজি পাইছে বাকি মাধুৰ্য ইউ হ্যাভ ব্ৰিলিয়েন্ট ৰাইটিং আপোনাৰো
লিখাৰ শৈলী খুব ধুনীয়া বাট এট দ্য সেম টাইম আমি যদি টাইমটো ভালদৰে মেনেজ নকৰো সব কথা মিছা হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে আপোনাৰ একচুৱেলি মেম নোটত মানে বহুত কথাই আছিল তো লিখাৰ সময়ত ভাবিছিলো এবাৰ এইখিনি ইনক্লুড নকৰো বুলি পিছত ভাবিলো যে এইখিনি ইনক্লুড নকৰিলে আধৰুৱা হৈ ল'ব নেকি সেইকাৰণে ইনক্লুড কৰি দিলো হয় মনত ৰাখিব আপুনি কথাখিনি নোটত যিখিনি কথা আছে নোট আৰু এনসাৰটো মাজত ডিফাৰেন্স আছে নহয় জানো নোটটোত আপোনাৰ গোটেইখিনি কথাই দিয়া আছে কিন্তু এনসাৰ বস্তুটো হৈছে স্পেসিফিক নোটটো হৈছে এনেকুৱাকৈ দিয়া হয় জেনাৰেল যাতে এইটো এনসাৰ বুলি নহয় এইটো কোৱেশ্চন বুলি নহয় বেলেগো যদি কোৱেশ্চন আহে যেনেকে আপোনাক এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ডিলিমিটেশন কমিশন কিয় প্ৰত্যেকটো সেন্সাসৰ পিছত বহা নাই হয়নে হয় মেম তাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰত্যেকটো সেন্সাসৰ পিছতেটো বহিব লাগে সো আমাৰ নোটটো হৈছে এটা জেনাৰেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যেটো আমি দিছো ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এনসাৰটো লিখে এনসাৰটো হৈ পৰে স্পেসিফিক ই এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু খুদিছে যেটোৰ আধাৰত আপুনি এনসাৰটো লিখিব বাকি আপোনাৰ শব্দ আৰু সেন্টেন্স বিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি লিখিব পাৰিছে অসমীয়া প্লিজ কন্টিনিউ কিন্তু এইটোৱে মোৰ আপোনাৰ কাৰণে কনসাৰ্ন হয় কাৰণ কি 20 minutes is too much ঠিক আছে okay and who else কোন আছে মেম মোৰ আছিলে with name বিপাশা বিপাশা yes বিপাশাৰ আগতকৈ বেটাৰ হৈছে কিন্তু আপুনি আন্ডাৰলাইন কৰা নাই আন্ডাৰলাইন কিয় কৰা নাই মেম মানে মই আজি লিখি থাকোতে পাহৰিয়ে গলো আন্ডাৰলাইন কৰিবলৈ ওকে আন্ডাৰলাইন কৰিব নহলে আপুনি ইম্পৰ্টেন্ট কিবা এটা লিখিছে হেতু যদি এক্সামিনাৰে নেদেখে তেতিয়াতো আপোনাৰ গোটেই এফৰ্ট এনেই যাব নহয় জানো আমি আন্ডাৰলাইনিং ইজ লাইক মাৰ্কেটিং আপুনি নিজে যে এটা কাম কৰিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেখাই আহাটো ঠিক আছে এজন সৰকাৰি কৰ্মচাৰীৰ বাবে আবেগ বুদ্ধিমত্তা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে 10 মাৰ্কস আবেগ বুদ্ধিমত্তা এজন সৰকাৰি কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ই তেওঁলোকৰ সফলতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লয় আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যি ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায় 10 মাৰ্কসৰ কাৰণে আপুনি কিমান লিখিছে সময় জুৰিছেনে আপোনাৰ ইমান লিখিবলৈ 9 মিনিট 9 minutes লাগিছে এটো অকমান মানে দীঘল হৈ গল মানে পঢ়িলো পঢ়া পিছত মানে এনেকুৱা লাগিলে যে গোটেইখিনি লাগিব নেকি সেইকাৰণে মই তাও কাটি অকমান লিখিছো ঠিক আছে বাৰু এটো আমি 7 minutes maximum লৈ আনিব লাগিব ঠিক আছে যি ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মংগলত প্ৰভাৱ পেলায় কেতিয়াবা জটিল আৰু মানসিক চাপৰ পৰিবেশত কাম কৰাৰ বাবে উচ্চ আবেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োজন কিছু কাৰণ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে সঘনাই জটিল আৰু স্পৰ্শকাতৰ সিদ্ধান্তৰ সন্মুখীন হয় আবেগিক বুদ্ধিমত্তাই কেৱল তথ্য আৰু পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লগত সহানুভূতি আৰু বুজাবুজি পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰে ভেৰি গুড নেতৃত্ব ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বৰ বাবে আবেগিক বুদ্ধিমত্তা অতি প্ৰয়োজনীয় পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দলসমূহক প্ৰেৰণা আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে আৰু বুজাবুজি আৰু সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব এই ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰীৰ মনোবল উৎপাদনশীলতা আৰু সৰকাৰি চাকৰি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ভেৰি গুড মানসিক চাপ ব্যৱস্থাপনা অসমৰ সেৱা প্ৰকৃতি দাবিদাৰ আৰু মানসিক চাপৰ হ'ব পাৰে প্ৰকৃতি আচ্ছা আবেগিক বুদ্ধিমত্তাই সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলক নিজৰ মানসিক চাপ আৰু আবেগিক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষমতা পৰ্জিত কৰে প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু মানসিক সুস্থতাক প্ৰসাৰ কৰে এই যেটো পেৰা লিখিছে ইয়াক অকনমান কমাব পাৰিব আপুনি ওয়াৰ্ডছ খিনি ঠিক আছে একেখিনি কথাই আপুনি ব্যক্ত কৰিব কিন্তু সেন্টেন্স বিলাক আৰু সৰু কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে এটা সেন্টেন্স আপোনাৰ 3 লাইনত গুছি গৈছে ট্ৰাই কৰিব এটা সেন্টেন্স খুব বেছি ইমানখিনি লেখে ওকে মই আপোনালোকক আগতেও গৈছো আপোনাৰ যিখিনি প্যাৰাগ্ৰাফছ আছে প্যাৰাগ্ৰাফছখিনি ভাল হৈছে সৰু হৈছে আগতকৈ কিন্তু সেন্টেন্সেস বিলাকো ছুটি শৰ্ট এন্ড কনসাইজ হ'ব লাগে ওকে অভিভোজন ক্ষমতা ৰাজনৈতিক আৰু এটো কি হয় আমোলতন্ত্ৰিক অভিযোজন ক্ষমতা আমোলতন্ত্ৰিক ওকে পৰিবেশ দ্ৰুতগতিত সলনি হ'ব পাৰে যাৰ বাবে সৰকাৰি কৰ্মচাৰীৰ নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খুৱাই ল'বলগীয়া হয় সহানুভূতি আৰু লোকসেৱা
জনসেৱকসকল সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে থাকে। সহানুভূতি যি আৱেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ এটা মূল দিশ, ই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৃষ্টিভংগী, সংযম আৰু তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়োৱা লোকসকলৰ ইচ্ছা বুজি পোৱাত সহায়ক হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উন্নত আৰু অধিক প্ৰাসংগিক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। ঠিক আছে, এই যিটো 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ হয় নহয়, সেইখিনি আপোনাৰ যিখিনি চেণ্টেন্স বা পেৰাগ্ৰাফছ আপুনি ফৰ্ম কৰিছে সেইখিনি যথেষ্ট ভাল হৈছে, কিন্তু ট্ৰাই কৰিব যদি আপুনি ডেছ দি পেলাই সেই বস্তুটো ফ্ৰেজেছত একেখিনি যুক্তিয়ে আপুনি ব্যক্ত কৰিব পাৰে, সেই তেতিয়া আপোনাৰ আৰু কম শব্দত আপুনি কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব। যিটো আপোনাৰ টাইমৰ যিটো কনচাৰ্ণ হৈ আছে বিপাশা, সেই টাইমৰ কনচাৰ্ণটো অকণমান কমিয়ে। ঠিক আছে, ফলপ্ৰসূ যোগাযোগ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰায়ে নাগৰিককে ধৰি বিভিন্ন গোটৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ নাগৰিকৰ অভাৱ আৰু অভিযোগ সক্ৰিয়ভাৱে শুনিব লাগে আৰু আনৰ প্ৰয়োজন আৰু উদ্বেগ বুজিব লাগে। ইয়াৰ ফলত উন্নত সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধিও সহায়ক হয়। আৱেগিক বুদ্ধিমত্তাই তেওঁলোকক নমনীয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখত স্থিতিস্থাপক কৰি ৰাখে। সামগ্ৰিকভাৱে আৱেগিক বুদ্ধিমত্তা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰিকৰী আৰু জ্ঞানমূলক দক্ষতা পৰিপূৰক। তেওঁলোকৰ কামৰ জটিলতাসমূহৰ দূৰ কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু শেষত ফলপ্ৰসূ আৰু দয়ালু জনসেৱা অধিক কামত অৰিহণা যোগায়। ভাল হৈছে, কিন্তু আপুনি ট্ৰাই কৰক যে আৰু শ্বৰ্টাৰ চেণ্টেন্সেছত আপুনি এনচাৰটো লিখিবলৈ। ঠিক আছে, বাকী আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছনছ বিলাক বহুত ধুনীয়া হৈছে। অ'কে, আৰু ইউ টু হেভ, মই ব্লেছড নে কি মই নাজানো, বাট আপোনালোক যিকেইজন মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আই হেভ ভেৰি হাই হোপছ ফ্ৰম ইউ। আৰু আপোনালোকে যে মোক চুজ কৰিছে তাৰ কাৰণে আই এম ভেৰি থেংকফুল অলছ'। আপোনালোকে খালি এই যিটো কাম কৰি আছে, প্লিজ কণ্টিনিউ ডুইং ইট। অ'কে, চ' ভাল হৈছে বিপাশা, খালি আপুনি শ্বৰ্টাৰ চেণ্টেন্সেছত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। অ'কে, Does compassion disturb civil servants in delivering services? সমাজত দয়ালু হোৱাটো যিকোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে, ইয়াত আপোনাৰ টাইম কিমান লাগিলে? 7 minutes. অ'কে, কৰ্মচাৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য গুণ। ৰাজহুৱা সেৱা খণ্ডত ই এটা মূল্যৱান বৈশিষ্ট্য আগবঢ়ায়। দয়াৰ সৈতে বুজা শক্তি, সহানুভূতি, যত্ন লোৱাটো জড়িত হৈ থাকে। যি ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়সমূহক আমি সেৱা আগবঢ়াওঁ, ই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উন্নত ফলাফল আৰু তাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ উন্নতি কৰিব পাৰে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে বিবেচনা কৰিবলগীয়া কথা, নিয়ম পালন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ন্যায় পৰায়ণতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু ৰক্ষা কৰাৰ বাবে নিয়ম, বিধি আৰু পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে। ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকৰ 3টা লাইনত এটা চেণ্টেন্স আহিছে। ঠিক আছে, চেণ্টেন্সেছ বিলাক শ্বৰ্ট কৰিব। অ'কে, স্বচ্ছতা আৰু সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্যতা, কি বুলি প্ৰনাউন্স কৰে এইটো? সামঞ্জস্যতা। অ'কে, কেতিয়াবা এই নিয়মবোৰ কঠোৰভাৱে মানি চলা যেন লাগিব পাৰে, বিশেষকৈ ব্যতিক্ৰমী ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হলে নিজকে কম দয়ালু যেন অনুভৱ হ'ব। ন্যায়পক্ষ আৰু পক্ষপাতিত্ব দয়ালু কাৰ্য অজানিতে সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতিত্বৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এজন অসামৰিক সেৱাকে কিছুমান গোট বা ব্যক্তিৰ প্ৰতি অধিক সহানুভূতি দেখুৱাব পাৰে, সম্ভাৱনাময়ভাৱে আনক অৱহেলা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অসমান ব্যৱহাৰ হয়। সম্পদৰ অভাৱ, ইয়াত কলন দি দিব। দয়ালু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আৱেগিকভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়োৱা লোকসকলক, যিয়ে কৰৰ বোজা বঢ়াব পাৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া সম্পদ সীমিত হয়। প্ৰবল দয়াৰ ভাৱনাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৈনিক কৰ্তব্যটো কৰ্ম কৰাৰ ওপৰত আৰু কৰ্তব্য কি বুলি লিখিলে? প্ৰবল দয়াৰ ভাৱনাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৈনিক কৰ্তব্যত গৈ কৰ্ম কৰাৰ ওপৰত আৰু যাবলৈ প্ৰেৰণা দিব পাৰে। ফলত কামৰ বোজা বৃদ্ধি পায় আৰু বাৰ্ণ আউটৰ আশংকা থাকে। এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ লাঘৱ কৰিবলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সমতা আৰু পেছাদাৰিত্বৰ সমাজত সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰা জৰুৰী। আচ্ছা, ইয়াত আপুনি অকল নেগেটিভটো লিখিলে নেকি? হাউ compassion disturbs civil servants? যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা এনচাৰ লিখে,
তেতিয়া আপুনি সদায় এইটো বস্তু ভাবিব লাগিব এই যেকেইটা কিৱৰ্ড আছে ঠিক আছে কম্পেশ্যন সদায় কম্পেশ্যন বেয়া নহয় কম্পেশ্যনে আমাক সহায় কৰে কম্পেশ্যন মানে সহানুভূতিশীল হোৱাটো হয়নে সংবেদনশীল চ' এই বস্তুটো আমাক চিভিল চাৰ্ভেণ্ট সকলক দৰকাৰ হয় কাৰণ কি তেখেতসকলে পাব্লিক চাৰ্ভিচ দি আছে হয়নে চ' মানুহৰ মানে প্ৰতি তেখেতসকল দয়ালু হোৱা বা তেখেতসকলৰ দুখ কষ্ট বুজি পোৱা সেই গুণটো থাকিব লাগে সেই ইকিউটো ইমোচনেল কণ্টেণ্টটো থাকিব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা এইটোৱে ডিষ্টাৰ্বো কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইখিনিও বস্তু আপুনি উল্লেখ কৰি দিলে তেতিয়া আপোনাৰ এনচাৰটো বেলেঞ্চ হ'ব বুজি পাইছেনে হয় মেম ওকে অবজেক্টিভিটি ফৰ আ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বস্তু মেম কি বুলি লিখিছে বস্তুনিষ্ঠতা অবজেক্টিভিটি বস্তুনিষ্ঠতা হৈছে জটিল নীতি যিটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ ভূমিকা আৰু দায়িত্বত মানি চলিব লাগে যেনেকৈ ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ল জনস্বাৰ্থ আৰু চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যৰ সেৱা কৰা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব বা পক্ষপাতিত্ব নোহোৱাকৈ হয়নে ইয়াত এইকেইটা আপুনি এই যিকেইটা ৱৰ্ডছ ইউজ কৰিছে এটাই এইখিনিতে শেষ কৰিলেও হৈ যাব ঠিক আছে বা পক্ষপাতিত্ব নোহোৱাকৈ বুলি ক'লেও হৈ যাব চ' ইউ কেন ৰিডিউচ ইয়ৰ নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ডছ অ'কে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বস্তুনিষ্ঠতা কিছু মূল দিশ নিৰপেক্ষতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিৰপেক্ষ হৈ থাকিব লাগিব আৰু হ'ব পৰা যিকোনো স্বাৰ্থৰ সংঘাত এৰাই চলিব লাগিব নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতাৰ সৈতে আপোচ নকৰা ব্যক্তিগত বিশ্বাসক তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব নালাগে সংযোগ বা সম্পৰ্কই তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী বিচাৰক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে বৈষম্যহীনতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলো ব্যক্তি আৰু গোটক সমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ জাতি লিংগ ধৰ্ম বা আন কোনো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ কেৱল যোগ্যতা অৰ্হতা আৰু প্ৰাসংগিক মাপকাঠিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বস্তুনিষ্ঠতা স্বচ্ছতাৰ সৈতে একে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকল মুকলিবৰীয়া হলে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ স্পষ্ট ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে ন্যায় আৰু সমতা বস্তুনিষ্ঠতাই দাবী কৰে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজহুৱা সম্পদ আৰু সেৱাসমূহৰ বিতৰণ ন্যায়পৰায়ণতা আৰু সমতা লাভৰ বাবে চেষ্টা কৰা আইনৰ প্ৰতি কৰ্তব্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আইনখন নিৰপেক্ষভাৱে ৰক্ষা আৰু বলৱৎ কৰিবলৈ বাধ্য ব্যক্তিগত বিশ্বাস আৰু পছন্দ যিয়ে নহওক কিয় ৰাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এৰাই চলা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক সংযোগ আৰু কাৰ্যকলাপত নিৰপেক্ষ হৈ থাকিব লাগে যাতে কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ জনস্বাৰ্থৰ সেৱা নিশ্চিত কৰিব পাৰে পেছাদাৰিত্ব বস্তুনিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে উচ্চ পৰ্যায়ৰ পেছাদাৰিত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু ব্যক্তিগত আক্ৰমণ অনুপযুক্ত আচৰণত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব অখণ্ডতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সততাৰ কাম কৰিব লাগে আৰু নিজৰ ব্যৱহাৰত সৎ হ'ব লাগে যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি উৎকোচ বা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে জবাবদিহিতা বস্তুনিষ্ঠাৰ বাবে বহু কৰাৰ সময়ত কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে জবাবদিহিতা হ'ব লাগে আৰু কাৰ্য ভুল হলে স্বীকাৰ কৰা আৰু শুধৰোৱা গুণ আয়ত্ব কৰিব লাগে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজৰ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকলাপত নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বস্তুনিষ্ঠতা এটা অতি প্ৰয়োজনীয় নিৰপেক্ষতা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আচৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এটা মূল নীতি ই হ'ল নিৰপেক্ষ আৰু কোনো ধৰণৰ অযথা প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ থকাৰ ক্ষমতা ইয়াতে আপুনি মেনশ্যন কৰিব পাৰে যে অবজেক্টিভিটিটো আমাৰ যিখন ARC ৰিপৰ্ট আছে আমাৰ এই ARC ৰিপৰ্টতো যিটো কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে তাত মেনশ্যন কৰা হৈছে ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি এটা নিজৰ কথা যিখিনি কৈ আছে তাক আৰু সবল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ভাল হৈছে আপোনাৰ এনসাৰ্স আৰু 8 মিনিটস ভেৰি গুড যদি আপুনি এইটো 8 মিনিটত লিখিব পাৰিছে তাৰমানে আপোনাৰ লিখা স্পিডটো যথেষ্ট আছে ভেৰি গুড খুব ভাল হৈছে ওকে নেক্সট আৰু কোন আছে yes কোনে am I audible Yes, ma'am. ওকে আৰু কাৰ আছে বুলি ক'লে ৰজেলিন আছে নেকি ঠিক আছে ৰজেলিনৰ তেনেহলে নোটখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আপুনি আছে ওকে আপুনি শুনি পাই আছে নে মোক ওকে আপোনাৰ মাইক্ৰোফোন কাম কৰা নাই ঠিক আছে মই তেনেহলে আপোনাৰ নোট কেইটা চাই দিও আপুনি শুনি থাকিব ওকে
What role does the Delimitation Commission plays in strengthening democratic framework? Stands as a crucial institution in the eto ratipoma side is luniki. Delimitation Commission stands as a crucial institution in the democratic framework of a nation, tasked with the responsibility of redrawing the electoral boundaries to ensure fair and geographical representation. Sentence to apuni okonman horu koribo. Okay, it plays a pivotal role in upholding the democratic ethos. Role of Delimitation Commission: independent process, conducted independently of executive direction, determining constitutional boundaries. Finality of decisions cannot be challenged in court, prevent indefinite delays in election, equal representation, fair division of geographic area, one vote, one value, objective fairness, equality, accurate representation, reservation majority is considered final. Tamane ki reservation of khetre etu ki kotha বুজালে reservation of seats SC ST ৰ কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিব publication of proposals public comment in newspaper that is regional language newspaper Indian Gazette public consultation allowing public to voice their opinions orally and in written and writing. Challenges: population control impact, frozen seat numbers, way forward, national consensus exercise, finance commission's role, anticipated strength increase. Delimitation Commission's role in safeguarding democratic ideals ensures that aspirants are well equipped to contribute meaningfully to the administration of just and representative government. Thus, nuanced comprehension of the Delimitation Commission becomes a cornerstone in their commitment to upholding the democratic fabric. Very good. এটো আপুনি নোটটো লিখিছিলে নোটবিলাক আপোনাৰ এতিয়া সোৱাৰ মোৰ প্ৰয়োজনেই নাই আপুনি ভাল নোট বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভাল হৈছে প্লিজ কিপ আপ দ্য গুড ৱৰ্ক ওকে আৰু কাৰোবাৰ বাকি ৰৈছে নেকি বাৰু এনিওয়ান এলস ঠিক আছে আজি তেনেহলে আমি আমাৰ ক্লাছটো ইমানতে অন্ত পেলাইছো we will meet again in tomorrow's class ethics class and till then please take care and have a very good night